theories हामीले पढेको थियौं and still we have to cover some theoretical aspect from this chapter. So first of all, we are going to understand issue of securities and trading of securities. We know that the companies normally issues different types of securities in the primary market. Admit. के छ भने कम्पनीहरुले आफ्नो फाइनान्सिङ रिक्वायरमेन्ट पूरा गर्नको लागि दे इश्यूज डिफरेंट टाइप्स अफ सिक्युरिटीज इन द प्राइमरी मार्केट हैन अनि प्राइमरी मार्केटमा सिक्युरिटीजहरु इश्यू गरिसकेपछि अफरिङ गरिसकेपछि व्हेन दे आर कम्प्लिटली सोल्ड अफ टु द इन्भेस्टिङ पब्लिक देन दोज सिक्युरिटीज आर नर्मली ट्रेडेड इन द सेकेन्डरी मार्केट अमङ द इन्भेस्टर्स हैन यो त कमन कुरा हामीलाई थाहा भएको दुई प्रकारको मार्केट हुन्छ प्राइमरी मार्केट एन्ड सेकेन्डरी मार्केट. Primary market is the market for new issue of securities. This kind of issue of securities, we understand the primary market. And similarly, secondary market is the market for trading of securities among the investors. And you do it a market characteristics. When company issues the share in primary market, then issuing the shares in primary market simply increases the number of outstanding shares for the company. हैन कुनै पनि कम्पनीले प्राइमरी मार्केटमा शेयर इश्यू गरिसकेपछि प्राइमरी मार्केटमा शेयर इश्यू गर्ने भनेको न्यू क्यापिटल रेज गर्नको लागि इश्यू गर्ने न्यू क्यापिटल रेज गर्नको लागि हैन त प्राइमरी मार्केटमा सिक्युरिटी इश्यू गर्दा जति पनि प्रोसिड हुन्छ त्यो प्रोसिड भनेको नर्मली आफ्टर चार्जिङ सर्टेन कमिसन सर्टेन एक्सपेन्डिचर द प्रोसिड गोज टु द इश्यूइङ कम्पनी that is available for issuing company to finance the given investment project. So that issuing the shares in primary market increases the number of outstanding share. A number of outstanding share la badhaउँछ. Now, when we talk about the secondary market, then in case of secondary market, trading of securities in the secondary market does not have any impact on the, you can say, number of outstanding share. The number of outstanding share like कुनै impact पार्दैन जब securities secondary market में trading हुन्छ. So in the secondary market, simply the securities change the hand of investor. Investor को hand मात्र परिवर्तन हुन्छ एउटाबाट अर्को investor मा जाने, and no proceed goes to the issuing company. अब normally हामीले primary market को यहाँनिर कुरा गर्ने हो. Primary market में के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि कम्पनीले न्यू क्यापिटल रेज गर्दाखेरि खास गरी we can find two types of company. एउटा कम्पनीलाई हामीले प्राइवेटली हेल्ड कम्पनी भन्छ. One is called privately held company, and another type of company is called publicly traded company. So what is the privately held company and what is the publicly traded company? So let us first of all understand about the privately held company. So when any company is owned by, you can say, very limited number of shareholders. Those limited number of shareholders may be a circle of friends, family members, relatives, हैन यस्ता limited number of shareholders ले यदि कुनै company establish गर्छ भने त्यसलाई हामीले publicly traded company भन्छ. Sorry, privately held company भन्छ, है. अनि अर्कोतिर publicly traded company भनेको के हो भन्दाखेरि normally in case of publicly traded company the number of shareholders are very large. जस्तै कि नेपालकै कन्टेक्स्टमा कुरा गर्ने हो भने if you are opening any company with, let us say, 101 member maximum, 101 shareholder, 101 जना shareholder मिलेर maximum है कुनै company हामीले establish गर्दैछौँ भने we can establish such company as the privately held company. For any publicly traded company, the number of shareholders should be greater than 101. Publicly traded company को लागि number of shareholders चाहिँ 101 भन्दा बढी हुनुपर्छ. अब यहाँनिर कुनै पनि कम्पनी
पहिला इस्टाब्लिस हुँदाखेरि सुरुमा जब कम्पनी इनकर्पोरेट हुन्छ नि, एट द टाइम अफ इनकर्पोरेसन, any company is established as the privately held company, and those privately held company may go to the public when they issue the shares for public investor, हैन? त्यो प्राइभेट कम्पनी पनि पछि गएर पब्लिकमा जान सक्छ जब त्यसले के भन्छ अरे पब्लिकको लागि शेयर इस्यु गर्छ। त्यो भयो भने पब्लिकली ट्रेडेड कम्पनी हुने गर्छ। अब सबै कम्पनी पब्लिकली ट्रेडेड कम्पनी हुँदैन। जस्तै इक्जाम्पलको लागि अब नेपालमा बैंक एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन, इन्सुरेन्स कम्पनीजहरूको कुरा गरौँ। बैंक एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन त अब लगभग सबै पब्लिक नै छ, तर इन्सुरेन्स कम्पनीजहरू पनि कतिपय लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीहरूले पब्लिक सेयर इस्यु गर्न बाँकी नै छ, आइपिओमा आएकै छैन, होइन? हाइड्रो पावर कम्पनीहरू पनि कति आइपिओमा आएको छैन। अब तिनीहरू आइपिओमा नआउँदासम्म तिनीहरू प्राइभेटली हेल्ड कम्पनीजको रूपमा इस्टाब्लिस भएको हुन्छ। र पछि जुन ल अन्तर्गत, जुन एक्ट अन्तर्गत कम्पनीहरू इस्टाब्लिस भएको हुन्छ, एउटा रेगुलेटरी एक्ट हुन्छ, त्यो रेगुलेटरी एक्टले उनीहरूलाई सर्टेन टाइमपछि पब्लिकमा अफर गर्नुपर्छ भनेर भनेको हुन्छ, खास गरी उनीहरूको क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट पुरा गर्नको लागि। अनि जब त्यो कम्पनीहरूले आफ्नो सेयरलाई आइपिओको माध्यमबाट पब्लिकमा अफर गर्छ, उनीहरू पब्लिकली ट्रेडेड कम्पनीको रूपमा इस्टाब्लिस हुन्छ, होइन? सो बेसिक डिफरेन्स हामीले के पाउँछौँ भन्दाखेरि privately held company is owned by small number of shareholders, whereas the publicly traded companies have larger number of shareholders. पहिलो कुरा हामीले यो बुझ्नु पर्यो। एन्ड सेकेन्ड थिङ हामीले के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि प्राइभेटली हेल्ड कम्पनीले प्राइमेरी मार्केटमा दे क्यान अल्सो इस्यु द सेयर, बट दे क्यान नट मेक पब्लिक अफरिङ अफ सेयर्सको उनीहरूले पब्लिक अफरिङ गर्न सक्दैन। प्राइवेटली हेल्ड कम्पनीले के गर्न सक्छ? दे सिम्पली क्यान रेज द क्यापिटल फ्रम प्राइमेरी मार्केट बाई मेकिङ अ प्राइभेट प्लेसमेन्ट अफ द सेक्युरिटिज। प्राइभेट प्लेसमेन्ट गर्न सक्छ उनीहरूले। प्राइभेट प्लेसमेन्ट भनेको के हो? त्यसलाई अर्को शब्दमा हामीले डाइरेक्ट प्लेसमेन्ट पनि भन्छौँ। सो दे आर इन्टाइटल्ड टु सेल देयर सेयर्स इन द प्राइमेरी मार्केट प्राइवेटली or directly to few number of, you can say, institutional investors like insurance companies, like pension fund, right? Like any other financial institution or investment company, nearly privately direct sell गर्ने गर्छ। They do not make the public offering of the securities, privately held company. But when it is the publicly traded company or publicly held company normally can issue its shares to the general mass of investing public. First time issue गर्यो भने त्यसलाई हामीले आइपिओ भन्छौँ। अनि पछि फेरि कम्पनीको क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट पुरा गर्नको लागि, क्यापिटल इन्क्रिमेन्ट गर्नको लागि फेरि उनीहरूले पब्लिक अफरिङ गर्यो भने त्यसलाई हामीले फर्दर पब्लिक अफरिङ भन्छौँ, हैन? एफपीओ। अनि त्यस्तो कम्पनीहरूले फेरि कहिलेकाहीँ राइट सेयर इस्यु पनि गर्छ, हामीले राइट अफरिङ भन्छौँ। यो आइपिओ, एफपीओ, राइट अफरिङ गर्ने भनेको नर्मली प्राइवेटली हेल्ड कम्पनी हो। अब हामीले यहाँनिर अब मैले अघि भनिहालेँ, यो दुईटै कम्पनीले प्राइमेरी मार्केटमा के गर्न सक्छ? सेयर इस्यु गर्न सक्छ टु फाइनेन्स देयर इन्भेस्टमेन्ट प्रोजेक्ट। बट देयर आर सम रेस्ट्रिक्सन टु द प्राइवेटली हेल्ड कम्पनी। रेस्ट्रिक्सन भनेको के हो त? प्राइवेटली हेल्ड कम्पनी क्यान नट मेक पब्लिक अफरिङ अफ इट्स इस्यु। उनीहरूले आफ्नो इस्युलाई प्राइमेरी मार्केटमा सेल गर्नु पर्यो भने पब्लिक अफरिङ गर्न सक्दैन। उनीहरूले एउटा प्राइवेटली डाइरेक्ट रूपमा केही इन्स्टिट्युसनल इन्भेस्टरहरू, इन्सुरेन्स कम्पनी जस्तो, पेन्सन फन्ड जस्तो, होइन, अदर इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन्सहरूलाई उनीहरूले डाइरेक्टली सेयर चाहिँ के गर्न सक्छ? प्लेसमेन्ट गर्न सक्छ। Private placement is normally undertaken by the privately held company, and the public offering of share is normally made by publicly traded company. अब दुईटै प्रकारको इस्युको आफ्नो आफ्नो फाइदा बेफाइदा हुन्छ। जस्तो इक्जाम्पलको लागि भन्ने हो भने हामीले प्राइवेट प्लेसमेन्ट गर्यो भने इन केस अफ प्राइवेट प्लेसमेन्ट द इस्यु क्यान बी सोल्ड क्विकली। इस्युलाई हामीले तुरुन्तै बिक्री गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी प्राइवेट प्लेसमेन्टको लागि इस्युइङ कस्ट पनि एकदमै तिम्रो कम हुन्छ। र प्राइवेट प्लेसमेन्ट गर्दाखेरि
प्राइभेट प्लेसमेन्टको प्राइस भनेको फ्यु नम्बर अफ इन्स्टिट्युसनल इन्भेस्टरलाई अफर गरिने हुनाले एउटा वा दुईटालाई एकदम बल्क क्वान्टिटीमा अफर गर्ने हुनाले त्यो पब्लिक इस्यु मतलब प्राइमेरी मार्केटमा सेयरको इस्यु प्राइस पनि उनीहरू दुईटाको बिचको नेगोसिएसनबाट सेटअप हुन्छ हैन यो प्राइभेटली हेल्ड कम्पनीको केसमा। तर हामीले अब पब्लिक अफरिङ गर्नु पर्यो भने के गर्नुपर्छ त? पब्लिक अफरिङको लागि अलि लङ प्रोसेस हुन्छ। एउटा पब्लिकली ट्रेडेड कम्पनीले व्हेनेभर गर्छ हैन, एप्लिकेसन इन्भाइट गर्छ, त्यसपछि एलोटमेन्ट गर्छ, अनि एलोटमेन्ट गरेपछि अनि त्यसलाई लिस्टिङ गर्छ, अनि लिस्टिङ गरिसकेपछि बल्ल त्यो सेक्युरिटीको के हुन्छ त स्टक मार्केटमा ट्रेडिङ हुन्छ। भनेपछि यसको लागि अलिकति लङ प्रोसेस लाग्ने भयो। अब हामीले यहाँनिर के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि कुनै पनि प्राइभेटली हेल्ड कम्पनीको सेयर चाहिँ स्टक मार्केटमा ट्रेडिङ हुँदैन हैन। प्राइभेटली हेल्ड कम्पनीको सेयर स्टक मार्केटमा ट्रेडिङ हुँदैन, यो कुरा हामीले ख्याल गर्नु पर्यो। भने अर्कोतिर पब्लिकली ट्रेडेड कम्पनीको सेयर भनेको स्टक मार्केटमा के हुन्छ त? स्टक मार्केटमा ट्रेडिङ हुन्छ। यसरी हामीले पब्लिक कम्पनीको एउटा बेनिफिट के पाउँछ भन्दाखेरि शेयर्स अफ पब्लिक कम्पनी क्यान बी ट्रेडेड इन द स्टक मार्केट, सो दैट शेयर्स अफ publicly traded company are more liquid than that of the privately held company. Public offering of securities in the primary market, then the publicly traded company must offer its issue to the larger number of prospective investors who are scattered in the diversified location. हैन, धेरै नम्बरको प्रोस्पेक्टिभ इन्भेस्टरहरूलाई उनीहरूले अफर गर्नुपर्छ र त्यो प्रोस्पेक्टिभ इन्भेस्टर भनेको कुनै एउटा जियोग्राफिकल एरियामा कन्सन्ट्रेट हुँदैन, दे आर डाइभर्सिफाइड इन्टु डिफ्रेन्ट जियोग्राफिकल लोकेसन। त्यस कारणले गर्दाखेरि पब्लिक इस्युले यो लार्ज नम्बर अफ इन्भेस्टिङ पब्लिकलाई कभर गर्नुपर्ने भएको हुनाले त्यहाँनिर प्राइभेट प्लेसमेन्ट वा डाइरेक्ट प्लेसमेन्ट चाहिँ पोसिबल हुँदैन। प्राइभेट प्लेसमेन्ट वा डाइरेक्ट प्लेसमेन्ट पोसिबल हुँदैन। उनीहरूले के गर्नुपर्छ त? पब्लिक इस्यु गर्नुपर्छ र त्यो पब्लिक इस्यु गर्नको लागि उनीहरूले सर्टेन काइन्ड अफ इन्टरमेडिएरिजहरूको, फाइनेन्सियल इन्टरमेडिएरिजहरूको सहयोग लिनुपर्छ। जस्तै इक्जाम्पलको लागि भनौँ न, त्यो फाइनेन्सियल इन्टरमेडिएरिज भनेर हाम्रो केसमा चाहिँ एक्ज्याक्टली के भन्दाखेरि मर्चेन्ट ब्याङ्किङ फर्म हो। So this merchant banking firm perform different types of function. उनीहरूले शेयर रेजिस्ट्रेसनको काम गरिदिन्छ एउटा कम्पनीको बिहाफमा, उनीहरूले इस्यु म्यानेजरको काम गर्छ हैन, उनीहरूले मार्केट मेकिङको काम गर्छ एउटा के अरे कम्पनीको बिहाफमा हैन। सबै कम्पनीहरूको आफ्नो मर्चेन्ट ब्याङ्किङ फर्महरू हुन्छ, इस्यु म्यानेजर, शेयर रेजिस्ट्रारको काम गर्ने। अब त्यसैलाई हामीले तिनीहरू एक प्रकारको के हो भने दे आर अ टाइप अफ यु क्यान से फाइनेन्शियल इन्टरमेडिएरिज। When those merchant banking firm also performs the investment banking function, then they are called the investment banker. So what is the investment banker? Investment banker is neither investor nor they are banker. उनीहरू इन्भेस्टर पनि होइन, ब्याङ्कर पनि होइन। उनीहरू इन्भेस्टर होइन भन्नुको तात्पर्य के हो भने दे डु नट इन्भेस्ट देयर ओन मनी। उनीहरूले आफ्नो एउटा पैसा लगानी गर्दैन। That's why they are not investor. And work on behalf of the issuing company to float or to sell the shares,
among the large number of investing public in the primary market. धेरै संख्यामा इन्भेस्टिङ पब्लिकहरूलाई प्राइमेरी मार्केटमा सेक्युरिटी बिक्री गर्नको लागि एउटा स्पेशलाइज्ड इन्स्टिट्युसनको रूपमा मात्रै उनीहरूले काम गर्छ हैन र उनीहरूको बेसिक काम भनेको दुई प्रकारको हुन्छ एउटा उनीहरूले they either work as the distributor only, distributor of the securities, or they may work as the distributor as well as risk bearer. हैन उनीहरूले डिस्ट्रिब्युसन मात्र नगरेर रिस्क बियररको काम पनि गर्छ कतिपयले एग्रीमेन्टमा भर पर्छ के त्यो इस्युइङ कम्पनी र इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्किङ फर्मको बीचमा कस्तो एग्रीमेन्ट भन्छ त्यसमा भर पर्छ यदि सिम्पली सेक्युरिटीलाई डिस्ट्रिब्युसन गर्ने काम मात्रै हो भने यो डिस्ट्रिब्युटरको रूपमा वर्क गरे हुन्छ अनि कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने beside this distributor some investment banker also perform bankers can perform four types of function advising सल्लाह सुझावहरू दिने underwriting distributing and market making लास्ट अलिकति चेक के भयो के छ पूरा देखियो होला हैन अहिले So there are four types of functions to be performed by investment banker. One is the advising, underwriting, distributing, have knowledge about the market को बारेमा companyलाई knowledge नहुन सक्छ that's why the company has to conduct an extensive survey of the market को उले सर्वे गर्नुपर्छ अब त्यो सर्वे गर्ने काममा इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्करले उलाई हेल्प गर्छ हैन जस्तै सर्वे भनेको के हुन्छ भने कुनै सेक्युरिटी बेच्ने हो भने what type of security should be offered first of all यो कुरा डिटरमाइन गर्नु पर्यो कस्तो प्रकारको सेक्युरिटी अफर गर्ने टाइप अफ सेक्युरिटी टु बी इस्युड बिकज not all type of securities is favored by the market at all times हैन मार्केटले सधैँभरि सबै प्रकारको सेक्युरिटीहरु के रे फेभर गरेको हुँदैन कुनै बेला इक्विटी सेक्युरिटीको डिमान्ड होला कुनै बेला डेट सेक्युरिटीको डिमान्ड होला यदि इकोनोमीमा अलि भल्नरेबिलिटी बढी छ भने त्यस्तो बेलामा मानव सेफ सेक्युरिटीमा लगानी गर्नुपर्छ so which type of securities is being preferred by the market शेयर चाहिँ इस्यु प्राइस पार भ्यालु भन्दा बढी फिक्स गरेको हुन्छ हैन जस्तै नेपाल टेलिकमले 605 मिनिमम फ्लोर प्राइसमा इस्यु गरेको थियो अब सर्वोत्तमको आउँदैछ अब आर्गुमेन्ट चाहिँ 750 को अराउन्डमा भनेको छ हैन अब यस्तो जुन हुन्छ नि यो हाम्रो मार्केटमा त प्राय जसो पार भ्यालुमा इस्यु हुन्छ तर डेभलप क्यापिटल मार्केटमा के हुन्छ भने एउटा प्राइभेटली हेल्ड कम्पनी व्हिच इज अलरेडी मोर प्रफिटेबल छ भने त्यस्तो कम्पनीले यदि त्यो पब्लिकली हेल्ड कम्पनीमा ट्रान्सफर्म हुन चाह्यो भने पब्लिक इस्यु गर्न चाह्यो भने त्यो कम्पनीले आफ्नो शेयर प्राइसमा सर्टेन पार भ्यालुमा सर्टेन प्रिमियम एड गरेर इस्यु गर्न सक्छ हैन कम्पनीको प्रफिटेबिलिटीमा डिपेन्ड हुन्छ हाउ मच प्रिमियम इट क्यान एड रेगुलेटिङ अथोरिटीले त्यो गर्छ अहिले बुक बिल्डिङ सिस्टमबाट गर्ने भनेर आछ नि त नेपालमा बुक बिल्डिङ भनेको के हो भने धेरै यो म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरमा धेरै राम्रो राम्रो कम्पनीहरु अहिले पब्लिकमा आएको छ
भएको कम्पनी, राम्रो प्रफिट कमाएको कम्पनी, उनीहरूले आफ्नो सेयरलाई 100 रुपिस भन्दा बढीमा बेच्छ। अब त्यो 100 रुपिस भन्दा बढीमा बेच्दाखेरि कति प्राइसमा सेल गर्छ? व्हाट इज द फेभरेबल इस्यु प्राइस इन द मार्केट? त्यो फेभरेबल इस्यु प्राइस सेट गर्ने कुरामा पनि यो इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्किङ फर्महरूले चाहिँ के गर्छ त, एउटा एडभाइजरी रोल प्ले गर्छ। अनि त्यो मात्र नभएर तिम्रो अर्को के पनि हुन्छ भन्दाखेरि पब्लिक इस्युलाई त रेगुलेटिङ अथोरिटीबाट एप्रुभल लिनको लागि रेजिस्ट्रेसन गर्नु पर्यो। त्यो रेजिस्ट्रेसन गर्नको लागि धेरै लिगल फर्मालिटिजहरू पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। प्रस्पेक्टस बनाउनु पर्छ, कम्पनीको विभिन्न प्रकारको रेजिस्ट्रेसन डकुमेन्टहरू बनाएर त्यो रेजिस्ट्रेसन फाइल गर्नुपर्छ, विभिन्न लिगल प्रिपरेसनहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कुरामा पनि इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्करले एडभाइजरी रोल प्ले गर्छ। यो एउटा इम्पोर्टेन्ट रोल हो। अनि अर्को हाम्रो अन्डरराइटिङ रोल। अन्डरराइटिङ भनेको एक प्रकारको इन्सुरेन्स फङ्सन हो है। यसलाई हामीले एक प्रकारले के भन्नु, लाखको हाराहारीमा भएको डिमान्ड होल्डर अहिले 40 लाखको हाराहारीमा पुग्न लागिसक्यो होइन। 8-9 फोल्ड इन्क्रिज भइसकेको छ। कम्पनीको इस्यु साइज पनि एकदमै सानो हुन्छ नेपालमा। एउटा निफ्राको एकदमै धेरै साइज थियो, इस्यु साइज थियो, त्यही भएर सबैलाई लगभग परेको थियो। अब त्यसपछि त अरू कम्पनीहरूको इन्सुरेन्स, हाइड्रो पावरको त धेरै फ्यु थाउजन्ड इन्डिभिजुअल वा फ्यु लाख इन्डिभिजुअललाई मात्र त्यो सेक्युरिटी सेल हुन्छ। त्यही भएर यहाँ चाहिँ जहिले पनि ओभर सब्सक्राइब हुन्छ नेपालमा होइन। अहिलेको केसमा हेर्ने हो भने इस्युको साइज सानो भएको हुनाले। तर डेभलप क्यापिटल मार्केटमा हेर्ने जस्तो इन्डियामा नै हेर्ने हो भने करोडौँ अरबौँको सङ्ख्यामा सेयरहरू इस्यु गरेको हुन्छ एउटै कम्पनीले है। मिलियन्स बिलियन्स अफ सेयर इस्यु गर्छ। अनि त्यो पब्लिक अफरिङ गर्दाखेरि सबै सेयर चाहिँ कम्प्लिटली सेल अफ हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन। अनि कम्प्लिटली सेल अफ भएन भने इस्युइङ कम्पनीलाई लस हुने भयो नि त होइन। इस्युइङ कम्पनीले दे क्यान त्यो ग्यारेन्टी दिने काम कसले गर्छ त? इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्करले। कस्तो ग्यारेन्टी दिन्छ भन्दाखेरि उसले कम्पनीको पब्लिक इस्युलाई पब्लिकमा सेल गरिदिने काम त गर्छ, तर यदि पब्लिकमा कम्प्लिटली सेल अफ भएन भने त्यो आफैले खरिद गरिदिने ग्यारेन्टी लिन्छ क्या। त्यस्तो प्रकारको ग्यारेन्टी छ। र खास गरी यो अन्डरराइटिङ फङ्सनमा यसैलाई हामीले अन्डरराइटिङ फङ्सन भन्छ। त्यही भएर अन्डरराइटिङ फङ्सन भनेको इट इज अ टाइप अफ रिस्क बियरिङ फङ्सन अल्सो। यो रिस्क बियरिङ फङ्सन पनि हो। यदि अन्डरराइटिङ एग्रिमेन्ट भएन भने पब्लिक इस्युको रिस्क सबै कम्पनीमा हुन्छ। तर अन्डरराइटिङ एग्रिमेन्ट भयो भने यो पब्लिक इस्युको रिस्क चाहिँ इस्युइङ कम्पनीबाट अन्डरराइटरमा, इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्करमा के हुन्छ, ट्रान्सफर हुन्छ। र यो अन्डरराइटिङ फङ्सन अन्तर्गत काम गर्दाखेरि अन्डरराइटर भनिन्छ त्यसलाई, इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्करलाई। अन्डरराइटरले के गर्छ भने पब्लिक इस्युलाई कम्पनीबाट एउटा सर्टेन प्राइसमा उसले पर्चेज गर्छ नर्मली। प्राइसको डिफरेन्सलाई हामीले के भन्छौँ भने अन्डरराइटिङ स्प्रेड भनेर भनिएको छ। स्प्रेड है, SPRED, अन्डरराइटिङ स्प्रेड। यो अन्डरराइटिङ स्प्रेड भनेको इट इज अ टाइप अफ प्रफिट टु द इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कर अर अन्डरराइटर। अन्डरराइटरको लागि एक प्रकारको प्रफिट हो है। यस्तो एग्रिमेन्टलाई हामीले अन्डरराइटिङ एग्रिमेन्ट भन्छौँ। सो देयर आर टु टाइप्स अफ एग्रिमेन्ट। एउटा हुन्छ बेस्ट एफोर्ट सेलिङ एग्रिमेन्ट, बेस्ट एफोर्ट सेलिङ एग्रिमेन्ट। बेस्ट एफोर्ट सेलिङ एग्रिमेन्ट भनेको सकेसम्म बढीभन्दा बढी बेच्ने प्रयास गर्ने त्यस्तो एग्रिमेन्ट के। त्यो एग्रिमेन्टमा कुनै ग्यारेन्टी हुँदैन। द रिस्क अफ नट सेलिङ द पब्लिक इस्यु इन्टायरली सुड बी बोर्न बाई issuing company in case of best effort selling agreement. But in case of underwriting agreement, risk of not selling securities goes to underwriting.
के हुन्थ्यो भने कुनै कम्पनीमा शेयर हामीले इस्यु के अरे एप्लाई गरेर हामीलाई शेयर पर्यो भने हामी फिजिकली त्यो सर्टिफिकेट कलेक्सन गर्न जानु पर्थ्यो। मानौ न एउटा कम्पनीको हेडक्वार्टर काठमाडौँमा छ, त्यसको ब्रान्च अब बुटोलमा छैन, कोही पनि छैन। त्यस्तो बेलामा अब त्यो शेयर हामीलाई पर्यो भने हामी काठमाडौँ गएर सर्टिफिकेट कलेक्सन गर्नुपर्ने एउटा बाध्यता हुन्थ्यो हैन। त त्यस्तो कुरालाई अलिकति फेसिलिटेट गर्नको लागि इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्करहरूले के गर्छ भन्दाखेरि एउटा ओरिजिनेटिङ इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कर हुन्छ हैन। यो ओरिजिनेटिङ इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कर भनेको जसले कम्पनीसित एग्रिमेन्ट गरेको हुन्छ त्यो, अनि त्यसले आफ्नो अन्डरमा विभिन्न अरू इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्करहरूको एउटा सिन्डिकेट डेभलप गर्छ है। यहाँ पनि एउटा इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कर हुन्छ, अर्को इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कर हुन्छ, अर्को इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कर हुन्छ, डिपेन्डिङ अन द जियोग्राफिकल डाइभर्सिटी। हैन, यिनीहरूको अन्डरमा पनि विभिन्न प्रकारको सेलिङ ग्रुपहरू हुन्छ, यिनीहरूको एउटा कम्बाइन्ड नेटवर्कलाई हामीले के भन्छ अन्डरराइटिङ सिन्डिकेट भन्छ। र यो सिन्डिकेट युज गरेर सेक्युरिटिजहरूको फिजिकल डिस्ट्रिब्युसन गर्ने गरिन्छ नर्मली। तर अब इलेक्ट्रोनिक भर्सनमा आइसकेपछि, इलेक्ट्रोनिक फर्ममा आइसकेपछि यस्तो प्रकारको सिन्डिकेट छैन हैन। सेन्ट्रलाइज रूपमा नै के हुन्छ त सेक्युरिटिजहरूको डिम्याट एकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्ने काम चाहिँ गर्छ है। यो डिस्ट्रिब्युसन फङ्सन भयो। अर्को छ मेकिङ द मार्केट मेकिङ गर्ने, बजार बनाउने भन्छ नि। के हो यो मार्केट मेकिङ भनेको? इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कर इज नट ओन्ली द इस्युअर अफ सेक्युरिटी, फाइनेन्शियल इन्टरमिडिएरिज इन इस्युइङ द सेक्युरिटिज, दे डु नट ओन्ली अपरेट इन द प्राइमेरी। मार्केट मेकरको रूपमा उनीहरूले मार्केट मेकिङ गर्ने, बनाउने काम गर्छ। बजार बनाउने भनेको के हो भने, जस्तै कि इक्जाम्पलको लागि भनौँ न, कुनै कम्पनीले आइपिओ गर्यो। आइपिओ भनेको त सबैलाई थाहा छ, इनिसियल पब्लिक अफरिङ हैन। अनि यो आइपिओ सोल्ड अफ भइसकेपछि यसको ट्रेडिङ कहाँ हुन्छ त? आइपिओ सोल्ड अफ भइसक्यो फर्स्ट टाइम यो स्टक मार्केटमा लिस्टिङ हुन्छ, हैन। स्टक मार्केटमा यसको ट्रेडिङ हुन सुरु हुन्छ। सुरुको अवस्थामा के हुन्छ भन्दाखेरि स्टक मार्केटमा ट्रेडिङ हुँदाखेरि त्यहाँनिर डिमान्ड एन्ड सप्लाईमा केही सर्टेन स्टक अपरेटरहरूले रोल प्ले गर्छ। स्टक अपरेटर भनेको जसले एकदम ह्युज मनी इन्भेस्टमेन्ट गरेर सेकेन्डरी मार्केटलाई इन्फ्लुएन्स गर्छ नि, डिमान्ड एन्ड सप्लाईलाई। स्टक अपरेटरहरूले कम्पनीको सेक्युरिटिजको डिमान्ड एन्ड सप्लाईलाई के अरे एफेक्ट गर्ने काम गर्छ। आर्टिफिसियली प्राइस राइज गर्ने, आर्टिफिसियली प्राइस डाउन गर्ने, यस्तो प्रकारको डिमान्ड एन्ड सप्लाईलाई सप्लाईलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि उसले सबै शेयर मार्केटबाट उठाइदिने। मार्केटमा डिमान्ड एकदमै हाई भयो हैन, डिमान्ड एकदमै क्रिएट भयो भने सप्लाई इन्क्रिज गर्ने भनेको मतलब डिमान्ड र सप्लाईलाई कन्ट्रोल गरेर मार्केटमा शेयरको प्राइसलाई स्टेबलाइज गर्ने। स्टेबलाइज भनेको फेरि चेन्ज नहुने भने हामीले के त्यसलाई चाहिँ के भन्छ, त्यसलाई अब स्थायित्व, स्टेबलाइज भनेको स्थायित्व मेन्टेन गर्ने हैन, काम चाहिँ उसले इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्करले गरेको हुन्छ। सो दिज आर द रोल अफ इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कर्स। पर्टिकुलरली दे प्ले द रोल इन प्राइमेरी मार्केट एन्ड एज वेल एज इन द सेकेन्डरी मार्केट एज द मार्केट मेकर। अब अहिले हामीले हेर्छौँ नि, जस्तै कि मानौ न अब कुनै कम्पनीको सेयर मसँग फिजिकल सर्टिफिकेट छ, डिम्याटमा जम्मा गर्नु पर्यो भने मैले त्यो कम्पनीको
चाहिँ उसले गरिदिन्छ कम्पनीले बोनस दियो भने मेरो डिम्याटमा बोनस सेयर डिपोजिट गरिदिन्छ क्यास डिभिडेन्ड दियो भने मेरो ब्याङ्क एकाउन्टमा क्यास डिभिडेन्ड डिपोजिट गरिदिन्छ यस्तो कामहरू पनि यो फेसिलिटेट गरेको हुन्छ इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कहरूले when they work as the share registrar. Okay, now trading of securities. के छ मलाई सुनिरहेछ नि हैन कहिले काहीँ फेरि म बोले नसुन्ने हुन्छ कि अब पानी यस्तो परिरहेछ नेटवर्कले कहिले काहीँ धोका दिन्छ ट्रेडिङ अफ सेक्युरिटिज ओके we know that when the securities are completely sold off in the primary market, then those securities start being traded among the several buying and selling investors in the secondary market. Exactly. Primary market ma sell off by secondary. To add to the liquidity of the securities. Security को liquidity लाई त्यसले increase गर्छ हामीले हेर्छौं नि जस्तै कि पब्लिक अफरिङ गर्दाखेरि आईपीओ गर्दाखेरि आईपीओ को मार्केटमा किन त्यस्तो ओभर सब्स्क्राइब हुन्छ त जस्तै कम्पनी भयो भने अब कम्पनीको फन्डामेन्टल त्यति राम्रो छैन तर आईपीओ मा ओभर सब्स्क्राइब हुन्छ ओभर सब्स्क्राइब हुने कारण के हो भने मान्छेको एउटा फन्डामेन्टल बिलिफ के छ भने आफ्टर आईपीओ when it starts trading among the investors in the secondary market, it will discover the higher price. भन्ने एउटा विश्वास छ हैन हायर प्राइस त्यसले डिस्कभर गर्छ त्यसले गर्दाखेरि यहाँनिर इन्भेस्टर्स आर मोटिभेटेड टु बाई सेक्युरिटिज इन द प्राइमेरी मार्केट ओन्ली इफ द सेकेन्डरी मार्केट फर द सेक्युरिटिज एक्जिस्ट एक कम्पनीको सेकेन्डरी मार्केट एक्जिस्ट छ भने धेरै जसो इन्भेस्टरहरू प्राइमेरी मार्केटमा सेक्युरिटिज बाई गर्न उनीहरू exchange अर्को भनेको ओभर द काउन्टर मार्केट ओटीसी मार्केट भनिन्छ यसलाई सर्टकटमा है ओटीसी मार्केट So what is the organized securities exchange? Basically, organized securities exchange is a formal type of market in which trading takes place among the investors under certain established norms, rules and regulations. हैन एउटा फर्मल टाइप अफ मार्केट हो अर्गनाइज सेक्युरिटिज एक्सचेन्ज भनेको जहाँ चाहिँ इन्भेस्टरहरूको बीचमा सेक्युरिटीको ट्रेडिङ हुँदाखेरि एउटा इस्टाब्लिश नर्म्स रुल्स र रेगुलेसन्सलाई फलो गरिएको हुन्छ पहिलो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो सेकेन्ड थिङ एनी सेक्युरिटिज टु बी ट्रेडेड इन अर्गनाइज स्टक एक्सचेन्ज अर्गनाइज सेक्युरिटिज मार्केट दे मस्ट बी लिस्टेड उनीहरू सूचीकृत हुनुपर्छ खाली यसले के गर्छ त खाली यसले लिस्टेड has certain physical location. त्यसको एउटा फिजिकल लोकेसन हुन्छ अब तिमीहरुले अनुभव छ कि छैन पहिला पहिला नेपाल स्टक एक्सचेन्ज एउटा अर्गनाइज सेक्युरिटिज एक्सचेन्ज हो नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सेक्युरिटिजको ट्रेडिङ गर्नु पर्यो भने त्यहाँनिर बाई ब्रोकर सेल ब्रोकर बायर र सेलरको बिहाफमा ब्रोकरहरू फिजिकली त्यहाँनिर प्रेजेन्स हुनु पर्थ्यो राम्रो एक्जाम्पल मैले तिमीले स्क्याम 92 हेरेछ हर्षद मेहताको स्टोरी हजुर त्यो स्क्याम 92 मा त्यो प्रतीक गान्धी भनेर हर्षद मेहता त्यो सुरुमा आउँदाखेरि त्यो जबरको काम गर्छ हैन एउटा ठुलो हलमा चाहिँ त्यहाँ बोली लगाइरा हुन्छ के अब त्यो कले कुन प्राइसमा किन्ने कले कुन प्राइसमा बेच्ने भनेर त्यो डायरीमा नोट गरेर त्यहाँनिर त्यो गरेको हुन्छ फिजिकल लोकेसन भनेको त्यो हो त्यो बम्बे स्टक
चाहिँ त्यो अर्गनाइज स्टक एक्सचेन्जको ट्रेडिङ फ्लोर भन्छ। त्यो ट्रेडिङ फ्लोरमा फिजिकली प्रेजेन्स भएर उनीहरूले सेक्युरिटिजहरूको बाई सेल गर्ने काम गर्थ्यो हैन। र त्यो बाई सेल गर्दाखेरि प्राइस म्याचिङको आधारमा गरिन्थ्यो। बाहिर सेल प्राइस म्याच भयो भने त्यहाँनिर ट्रेडिङ हुन्थ्यो। र आजभोलि त्यस्तो हुँदैन। आजभोलि के हुन्छ भन्दा आजभोलि भन्दा अलिकति हिजो अस्तिको कुरा गरौँ। हिजो अस्तिको कुरा के हुन्थ्यो भने कुनै पनि इन्भेस्टरले सेक्युरिटी किन्नु वा बेच्नु पर्यो भने उसले ब्रोकरलाई फोन गरेर ल किनिदेऊ बेच्देऊ भन्ने काम गर्थ्यो र ब्रोकरले चाहिँ आफ्नो अफिसमा बसेर अनलाइन उसले ट्रेडिङ गर्थ्यो। नेप्सेको ट्रेड म्यानेजमेन्ट सिस्टम टिएमएस भन्छ सित ब्रोकरको एक्सेस हुन्थ्यो र उसले अनलाइन ट्रेडिङ गरिदिन्थ्यो ब्रोकरले आफ्नो क्लाइन्टको बिहाफमा। तर आजभोलि स्पेसली 2018 देखि अनलाइन ट्रान्जेक्सन सुरु भएको नेपालमा र यस्तो एक्सटेन्सिभ युज भनेको कोभिड पछि भएको हैन। लगभग 100% अनलाइन हुन थालेको कोभिड पछि। त्यो नर्म्स भनेको के भन्दाखेरि ट्रेडिङ कति बजेदेखि कति बजेसम्म गर्ने हैन। ट्रेडिङ गर्दाखेरि कसको थ्रुबाट गर्ने, कुन कुन ब्रोकरको थ्रुबाट गर्ने, को लाइसेन्स ब्रोकर हो हैन, त्यसको थ्रुबाट ट्रेडिङ हुन्छ। ट्रेडिङको एउटा फिक्स्ड आवर हुन्छ। अनि ट्रेडिङ प्राइस जुन हुन्छ नि प्राइस फ्लक्चुएसनको एउटा लिमिट हुन्छ। अनि अर्डर प्लेसमेन्ट गर्दाखेरि कति टिक साइजमा अर्डर गर्ने भन्ने कुराको एउटा रुल तोकेको हुन्छ। अनि अर्डर प्लेसमेन्ट गर्दाखेरि कस्तो प्रकारको अर्डर गर्नु पाउने, कस्तो प्रकारको अर्डर गर्न नपाउने भन्ने खालको एउटा त्यो टाइप अफ अर्डरको पनि रुल तोक्या हुन्छ हैन। जस्तै नेपालको केसमा भन्ने हो भने नेपालको केसमा सबै अर्डर लिमिट अर्डर छ र डे अर्डर छ। लिमिट अर्डर पनि डे अर्डर। हामीले प्राइस लिमिट सेट गरेर के गर्छौँ अर्डर गर्छौँ र त्यो अर्डर भनेको डेको लागि एक्टिभ हुन्छ। डेमा कारोबार भएर भने त्यो अर्डर एक्सपायर भएर जान्छ। त्यो अनुसार एनुअल रिपोर्ट चाहिँ पेश गर्नुपर्छ अर्गनाइज सेक्युरिटिज एक्सचेन्ज। र त्यो एनुअल रिपोर्ट अर्गनाइज सेक्युरिटिज एक्सचेन्जले पब्लिक नलेजको लागि के गर्छ त पब्लिकेसन गर्छ है। पब्लिक नलेजको लागि पब्लिकेसन गर्छ। हामीले त्यही एनुअल रिपोर्टहरूलाई हेरेर कम्पनीको फन्डामेन्टललाई बुझ्छौँ। यदि कुनै कम्पनीले नियमित रूपमा एनुअल रिपोर्टहरू पेश गरेन वा अर्गनाइज सेक्युरिटिज एक्सचेन्जले इस्टाब्लिस गरेको कोड अफ कन्डक्ट, सेक्युरिटिज बोर्डले इस्टाब्लिस गरेको कोड अफ कन्डक्ट, नर्म्स, रेगुलेसनलाई फलो गरेन भने त्यस्तो कम्पनीलाई डिलिस्टेड गर्छ। डिलिस्टेड भनेको त्यसको सूचीकरण चाहिँ खारेजी गर्छ हैन। त्यो चाहिँ अर्गनाइज सेक्युरिटिज एक्सचेन्जको हामीले नर्मली पाउँछौँ। अब अर्को आउँछ के भन्दाखेरि ओटिसी मार्केट, ओभर द काउन्टर मार्केट। ओभर द काउन्टर भनेको एउटा फ्रेज हो। काउन्टर माथि भन्छ नि, काउन्टर भनेको त थाहा छ नि, सेल्स काउन्टर भन्ने भनिन्छ। प्रिन्सिपल बिक्री गर्नु पर्थ्यो हैन। उनीहरू कुनै सेक्युरिटी डिलरमा भिजिट गर्ने, ओभर द काउन्टर भन्दा भन्दा यो चाहिँ एउटा फ्रेजको रूपमा डेभलप भएर इट हेज बिन अ वे अफ डुइङ सेक्युरिटिज बिजनेस। सेक्युरिटीको बिजनेस गर्ने एउटा वे भएको छ। र हामीले इनिसियली हेर्ने हो भने ओभर द काउन्टर मार्केट भनेको एउटा इन्फर्मल टाइप अफ मार्केट हो। यसलाई इन्फर्मल के भन्छौँ भन्दाखेरि ओटिसी मार्केटमा सेक्युरिटिजको ट्रेडिङ हुनको लागि लिस्टिङ रिक्वायरमेन्ट कम्पलसरी हुँदैन हैन। लिस्टिङ रिक्वायरमेन्ट कम्पलसरी हुँदैन। अनि डिस्क्लोजर रिक्वायरमेन्ट पनि कम्पनीहरूले गर्नुपर्ने जुन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेन्ट पनि यो अर्गनाइज सेक्युरिटी एक्सचेन्ज जस्तो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेन्ट पनि ओटिसी मार्केटमा हुँदैन है।
सेक्युरिटी फ्रम द सेक्युरिटी डिलर। अब सेक्युरिटी डिलरले जुन जुन कम्पनीको सेक्युरिटी डिल गर्छ त्यो सेक्युरिटी डिलरबाट हामीले डाइरेक्ट किन्न सक्छौँ, र त्यो सेक्युरिटी डिलरलाई नै हामीले डाइरेक्ट के गर्न सक्छौँ, बेच्न सक्छौँ उसले डिल गर्ने सेक्युरिटिजहरू। त्यस्तो प्रकारको मार्केटलाई हामीले ओभर द काउन्टर मार्केट भन्छौँ होइन। अब नेपालमा इन्डिपेन्डेन्ट ओभर द काउन्टर मार्केट एक्जिस्ट छैन है। नेपालमा के छ भने यो नेपाल स्टक एक्सचेन्जले नै आफ्नो एक्सचेन्जभित्र चाहिँ एउटा ओभर द काउन्टर डेस्क भनेर इस्टाब्लिस गरेको छ। त्यसको एउटा पर्पोज के हो भनेपछि नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा लिस्टिङ हुन नसकेको सेक्युरिटिजहरू, लिस्टिङ हुन नसकेको भनेको लिस्टिङ रिक्वायरमेन्ट पुरा गर्न नसकेको कम्पनीहरू जो लिस्टिङ भएको छैन, र त्यस्तो कम्पनीहरू जुन पहिला लिस्टिङ भएको थियो तर केही रिपोर्टिङ रिक्वायरमेन्टहरू, एक्सचेन्जको रुल्स रेगुलेसन्सहरू रेगुलरली फलो नगरेको कारणले डिलिस्टेड भएको छ। त्यस्तो सेक्युरिटी सिइओ, त्यो सिइओले त राजीनामा दिइसक्यो होइन नेपाल स्टक एक्सचेन्जको। तिनीहरूले खरिद गर्यो भन्ने खालको एउटा हामीले सुनेको थियौँ नि होइन। र रेगुलेटिङ अथोरिटीमा बस्ने मान्छेले त्यस्तो कम्पनीहरूको सेयर चाहिँ खरिद गर्नुहुन्न, त्यो पाउँदैन उसले खरिद गर्नु, किनकि सर्वोत्तम सेयरको सेयर चाहिँ 750 पब्लिकमा आउँदैछ। अहिले नै उनीहरूले खरिद गर्ने भनेपछि उनीहरूले त्यो अनड्यू बेनिफिट लिनको लागि खरिद गरेको भन्ने प्रकरण आयो। हो त्यो खरिद भनेको कहाँ भयो भन्दाखेरि ओटिसी मार्केटमा भयो। हामीले त खरिद गरेर पाउनु, ओटिसी मार्केटमा गरे मिले मतमा कम्पनीलाई होइन। अहिले त त्यो रेजिग्नेसन पनि दिइसकेको छ सिइओले, अर्को सिइओ पनि एपोइन्टमेन्ट भइसक्यो नेपाल स्टक एक्सचेन्जको। नर्मली के हो भने इन्फर्मल टाइप अफ मार्केट, लिस्टिङ रिक्वायरमेन्ट इज नट नेसेसरी। इन्भेस्टर्स क्यान प्लेस बाई एन्ड सेल अर्डर opposed to organized securities exchange. So these are the some fundamental features about organized exchange and OTC market. अब यो हाम्रो ट्रेडिसनल क्लासिफिकेसन हो। अब यसलाई अलिकति ब्रोडली क्लासिफाई गर्ने हो भने मार्केट मे बी क्लासिफाइड इन्टु 4 टाइप्स। 4 प्रकारमा हामीले क्लासिफाई गर्न सक्छौँ मार्केटलाई। अब यो 4 प्रकारको मार्केट पनि अर्गनाइज मार्केट र ओटिसी मार्केट भित्रै पर्छ फेरि है। अर्गनाइज मार्केट र ओटिसी मार्केट भनेको ब्रोड क्लासिफिकेसन हो। यो 4 प्रकारको मार्केट पनि त्यही भित्र पर्छ। तर त्यसमा पनि एउटा ट्रेडिसनल टाइप अफ मार्केट के हो भन्दाखेरि डाइरेक्ट सर्च मार्केट। सो अब यस्तो मार्केट अहिले पनि एक्जिस्ट छ कतिपय कमोडिटी, कतिपय गुड्सहरूको सन्दर्भमा है। अहिले मैले भनौँला। अब डाइरेक्ट सर्च मार्केट इज द मार्केट इन विच यू क्यान सी बायर एन्ड सेलर अफ सेक्युरिटिज अर अदर एसेट सर्च इच अदर फर ट्रान्जेक्सन। द्याट मिन्स खोज्ने र के अरे बाई गर्नको लागि, सेलरले आफ्नो सेक्युरिटिज सेल गर्नको लागि बायर खोज्ने, त्यो मार्केटलाई हामीले डाइरेक्ट सर्च मार्केट भन्छौँ। सो इन दिस काइन्ड अफ मार्केट buyers and sellers conduct trades directly. There is no any participation of financial or other intermediaries. कुनै प्रकारको कमिसन एजेन्ट वा त्यसको त्यहाँनिर इन्भल्भमेन्ट हुँदैन हैन। अब यस्तो हो कि जस्तै मानौ न मलाई एउटा कुनै जग्गा बिक्री गर्नुपर्ने छ भने फलानो हाइवेदेखि 100 मिटर पूर्वमा रहेको यति धुर जग्गा, यति हात मोडा, यति हात पछाडको जग्गा चाहिँ बिक्रीमा छ। इच्छुक महानुभावले तुरुन्तै यो नम्बरमा सम्पर्क गर्नु होला। अनि कुनै प्रकारको मध्यस्थकर्ताको आवश्यक छैन भनेर भनेको हुन्छ के। त्यो भनेको के हो त तिम्रो डाइरेक्ट सर्च मार्केट हो।
हैन। अब यो मार्केटमा फाइनान्शियल इन्टरमेडिएरिजहरुको पनि रोल हुँदैन। त्यही भएर अब हामीले यहाँ के बुझ्नुपर्छ भन्दा यो एकदमै एकदमै इन्फर्मल मार्केट भएको हुनाले दिस टाइप अफ मार्केट इज क्यारेक्टराइज्ड बाइ नन स्ट्यान्डर्ड गुड्स। यहाँनिर ट्रान्जेक्सन हुने एसेटहरुको सेक्युरिटिजहरुको स्ट्यान्डर्डाइजेसन हुँदैन है, स्ट्यान्डर्डाइजेसन हुँदैन भने त्यस्तो मार्केटलाई हामीले डाइरेक्ट सर्च मार्केट भनेर भनेको छौँ। अब सेक्युरिटिजको कन्टेक्स्टमा अहिले यस्तो मार्केटहरु एक्जिस्ट छैन है, किनभने अहिले त धेरै सबै कुराहरु फर्मलाइज भइसकेको छ। अब नेपालमा पनि पहिला पहिला के हुन्थ्यो भने एक प्रकारले डाइरेक्ट सर्च त भन्न मिल्दैन त्यसलाई, प्योरली पहिला पहिला आजभन्दा मैले तिमीहरूलाई भन्दाखेरि लगभग 2058 तिरको 58-59 तिरको बिफोर 2060 भनौँ न, मैले मसँग मानौँ न त्यतिखेर पश्चिमाञ्चल विकास ब्याङ्कको सेयर थियो। ₹1000 किताको दरले किन बेच भनेर यसरी दुईटाको बिचमा एग्रिमेन्ट भएर ब्रोकरलाई लिएर ट्रान्जेक्सन गराइदिउँ त भनेर ट्रान्जेक्सन उसले गराइदिन्थ्यो। उसले चाहिँ ₹1000 गराउन सक्थेन होला, उसले त्यहाँको प्राइस अब कति मिट हुन्छ त्यसमा गराउँथ्यो, तर हाम्रो बिचमा लेनदेन भनेको 1000 आउँथ्यो हैन। यस्तो प्रकारको मार्केट पनि हामीले एक्सपिरियन्स गरेको हो के नेपालमा। ब्रोकर हुँदा हुँदै हामीले ट्रेडिङ एक आपसमा सल्लाह गरेर ट्रेडिङ गराइदिन ब्रोकरलाई भनिन्थ्यो, तर अहिले त्यस्तो हुँदैन। मैले किन्छु फल्नाले बेच्छ भनेर दुईटाको बिचमा म्याचिङ गराउने स्थिति हुँदैन कि त्यहाँनिर त थाउजन्ड्स अफ इन्भेस्टर चाहिँ अनलाइन हुन्छ। अब कोसँग प्राइस पहिला म्याच हुन्छ उसै बिचमा कारोबार हुने भयो फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिसमा। ओके, यो डाइरेक्ट सर्च मार्केट हो। अनि अर्को मार्केट छ तिम्रो ब्रोकर मार्केट। अब यो नामले नै क्लियर हुन्छ। इन केस अफ ब्रोकर मार्केट देयर एक्जिस्ट द ब्रोकर। स्टक एक्सचेन्ज एउटा ब्रोकर मार्केट हो। सिटिज बोर्डले लाइसेन्स दिएको 50 वटा ब्रोकर फर्म मध्ये कुनै एउटाबाट हामीले के गर्नुपर्छ, खरिद बिक्री गर्नुपर्छ। अनि त्यस मार्केटलाई ब्रोकर मार्केट भन्छौँ। ब्रोकरको काम के हो त भन्दाखेरि उनीहरूले इन्टरमिडिएरीको रूपमा काम गर्ने, बायरको लागि सेलर फाइन्ड आउट गर्ने, सेलरको लागि बायर फाइन्ड आउट गर्ने। फाइन्ड आउट गर्ने भनेको अब अहिले त बाहिर बाहिर खोजेर न्युजपेपरमा एड दिएर हिँडिरहनु पर्दैन हैन। त्यसको एउटा सिस्टम हुन्छ, सिस्टमभित्र इन्ट्री गरेपछि सिस्टमले नै फाइन्ड आउट गर्छ है। अब नर्मली यो ब्रोकरहरू कमिसन बेसिसमा वर्क गर्छ। उनीहरूले बाई सेल दुवैमा उनीहरूले कमिसन चार्ज गर्छ, जसलाई हामीले ब्रोकरेज फी भनेर भन्ने गर्छौँ हैन। अब यहाँनिर के हुन्छ भन्दाखेरि हामी कहाँ भएको ब्रोकरहरू दे आर सिम्पली कमिसन ब्रोकर, नट मोर देन द्याट। हामी कहाँ भएको ब्रोकरहरू खालि कमिसन ब्रोकर मात्रै हो। अप्सनको ट्रेडिङ हुन्छ, कमोडिटीको ट्रेडिङ हुन्छ हैन। त्यस्तो विभिन्न डेभलपमेन्टहरू छ। त्यति मात्र नभएर त्यहाँ सर्ट सेलिङको पनि ट्रान्जेक्सन हुन्छ, इन्ट्राडे ट्रेडिङ हुन्छ। हामी कहाँ इन्ट्राडे अझैसम्म डेभलप भएको छैन, सर्ट सेलिङ अझैसम्म हाम्रो भएको छैन। हामीले त वान साइडेड ट्रेडिङ मात्रै गर्छौँ, किन्छौँ भोलि बढ्यो भने बेच्छौँ। सर्ट सेलिङ त भएको छैन। आज बढ्यो, आफूसँग नभएको सेक्युरिटीको प्राइस पनि बढ्यो, त्यसलाई बेचेर भोलि घटेको बेला किनेर रिप्लेस गर्ने त्यस्तो फेसिलिटी छैन। सर्ट सेलिङ छैन भन्नु खोजेँ, इन्ट्राडे ट्रेडिङको फेसिलिटी छैन। वा ब्रोकरेजहरूको केसमा पनि त्यहाँनिर खास गरी कमिसन ब्रोकर र तिम्रो फुल सर्भिस ब्रोकर भन्छ। फुल सर्भिस ब्रोकर, त्यसलाई हामीले अर्को शब्दमा रिसर्च ब्रोकर पनि भन्छ। त्यो रिसर्च ब्रोकरको हामी कहाँ सर्भिस छैन हैन। हाम्रो ब्रोकरले खालि के गर्छ भन्दाखेरि बढी भयो भने उसले डिमेट एकाउन्टसम्म मेन्टेन गरिदिन्छ। डिमेट एकाउन्ट ब्रोकरमा काम
मेकानिजम युज गरेर हामीले पैसा ट्रान्सफर गर्ने यो कामहरू गर्छ, उसले कमिसन चार्ज गर्छ, त्यो बाहेक अरू केही गर्दैन। तर कतिपय केसमा के हुन्छ भने फुल सर्भिस ब्रोकरले खालि कमिसनको लागि मात्र काम कमिसन लिने गरी मात्र काम नगरेर उसले एउटा मेन्टरिङको रोल पनि प्ले गर्छ क्या। उसले भ्यालुएसनको सर्भिस दिन्छ, एडभाइजरी रोल प्ले गर्छ, आफ्नो क्लाइन्टको बुक्स अफ एकाउन्ट बाई सेलको लागि उसले मेन्टेन गर्छ होइन। अनि क्लाइन्टको लागि बिड र आस्क स्प्रेड कति हुन्छ, कतिमा किन्ने, कतिसम्म बेच्ने होइन, टार्गेट प्राइस कति राख्ने, स्टप लस कतिमा गर्ने, यस्तोसम्म सबै सल्लाहहरू दिने काम चाहिँ एउटा ब्रोकरले गर्छ। यस्तो ब्रोकरलाई हामीले रिसर्च ब्रोकर वा फुल सर्भिस ब्रोकर पनि भन्छौँ है। अब यो ब्रोकर मार्केट भनेको अलिकति अर्गनाइज हुन्छ, किनभने अब यो ब्रोकरहरूले कन्ट्रीको सेक्युरिटिज मार्केटको रेगुलेटिङ अथोरिटीबाट उनीहरूले लाइसेन्स प्राप्त गरेको हुन्छ। त्यही भएर जसले अब कमोडिटीको डिलर भयो भने, पेप्सीको डिलर भयो भने उसले पेप्सी कम्पनीको उत्पादन होइन, पेप्सी, मिरिन्डा, सेभेन अप के भन्ने छ, तिनीहरूको चाहिँ स्टक मेन्टेन गर्छ आफ्नै क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट गरेर। सेक्युरिटी मार्केटमा पनि त्यही हो। बाई इन्भेस्टिङ देयर ओन क्यापिटल इन्टु द सेक्युरिटिज अफ कम्पनी दे मेन्टेन द स्टक अफ द सेक्युरिटी, सेक्युरिटीको स्टक मेन्टेन गर्छ आफ्नो पैसा इन्भेस्टमेन्ट गरेर होइन। एन्ड दे ट्रेड एट देयर ओन रिस्क, उनीहरू आफ्नो रिस्कमा बाई सेल गर्ने गर्छ डिलर मार्केटमा। डिलरहरू त्यसलाई हामीले सेक्युरिटिज डिलर भन्छौँ होइन। र उनीहरूले के गर्छ भन्दाखेरि दे सिम्पली एग्री टु बाई अर सेल सेक्युरिटिज अफ पर्टिकुलर कम्पनीज एट द पोस्टेड प्राइस। तिनीहरूले एउटा प्राइस पोस्ट गरेको हुन्छ, त्यो पोस्टेड प्राइसमा उनीहरूले बाई सेल गर्ने गर्छ। त्यो पोस्टेड प्राइस पेमेन्ट गर्नुपर्छ। र हामीले सेक्युरिटी बिक्री गर्यो भने डिलरलाई हामीले बिड प्राइस चाहिँ पाउँछौँ। डिलरले किन्ने प्राइस, आक्स प्राइस भनेको डिलरले बेच्ने प्राइस, यो प्राइस उनीहरूले पोस्ट गरेको हुन्छ। र प्रत्येक डिलरहरूको यो प्राइस चाहिँ फरक फरक हुनसक्छ है, सेक्युरिटीलाई एउटै हुन्छ भन्ने छैन। त्यो कम्पिटेटिभ बेसिसमा उनीहरूले फिक्स गर्छ। उसले फलानु कम्पनीको सेयर मैले यतिमा किन्छु भनेर बिड प्राइस पोस्ट गरेको हुन्छ उसले भनेको डिलरले, र त्यही कम्पनीको सेयर बेच्नु पर्यो भने मैले यतिमा बेच्छु भनेर आक्स प्राइस सेट गरेको हुन्छ। नर्मली यो बिड प्राइस भन्दा आक्स प्राइस के हुन्छ त हायर हुन्छ, बिड प्राइस भन्दा आक्स प्राइस हायर हुन्छ। र यो दुईटाको डिफरेन्स नै यो सेक्युरिटी डिलरको लागि थियो प्रफिट मार्जिन हो होइन। यसलाई हामीले बिड आक्स स्प्रेड भनेर भन्ने गर्छौँ। अब यो डिलर डिमान्ड एन्ड सप्लाईलाई उनीहरूले रेगुलेट गर्ने। र यो डिलरहरूको इन्भल्भमेन्टले सेक्युरिटिजको लिक्विडिटीलाई इम्प्रुभ गर्छ। अनि उनीहरू अलिकति ट्रान्सप्यारेन्ट पनि हुन्छ। नेपालमा त डिलर छैन, नागरिक स्टक डिलर भन्ने तिमीलाई थाहा छैन, सुनेछौ नाम? नागरिक स्टक डिलर, नागरिक लगानी कोषले नागरिक स्टक डिलर भनेर लाइसेन्स पायो गएको श्रावणमा 1 वर्ष भयो। अब त्यो डिलर मार्केटको रूपमा त्यो अपरेट हुन सुरु भएको छ नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा। तर त्यो डिलर मार्केटको रूपमा अपरेट भयो भने त्यसले अहिले नेपाल स्टक एक्सचेन्जको कारोबारलाई, डिमान्ड सप्लाईलाई त्यसले चाहिँ रेगुलेट गर्न सकेको छैन, किनभने त्यसको इन्भेस्टमेन्ट साइज अझै बढेको छैन, बढ्ने क्रममा छ। अनि कर्मचारी सञ्चय कोष छ नि, प्रोभिडेन्ट फन्ड अफिस, कर्मचारी सञ्चय कोषले पनि सेक्युरिटी डिलरको एउटा लाइसेन्स लिँदै
गरिदिने यस्तो कुराहरू गर्छ है। अघि मैले भने कि यो सेक्युरिटी डिलरले बोथ बाई प्राइस र सेल प्राइस चाहिँ उसले कोट गरेको हुन्छ हैन, प्राइस कोट गरेको हुन्छ, जसलाई हामीले बिड प्राइस र आक्स प्राइस भन्छौँ। बिड प्राइस र आक्स प्राइस उसले चाहिँ बिड प्राइसमा उसले खरिद गर्छ, आक्स प्राइसमा उसले बेच्छ। अर्थात् हामीले बिड प्राइसमा बेच्छौँ, आक्स प्राइसमा हामीले खरिद गर्छौँ, जस्ट उल्टो हैन। र डिलर र ब्रोकरमा डिफरेन्स के हुन्छ भने डिलर भनेको इन्भेस्टर पनि हो। इन्भेस्टर इन अ सेन्स कि उनीहरूले आफ्नो मनी इन्भेस्ट गरे हुन्छ कुनै कम्पनीको सेक्युरिटिजको डिलरसिप लिएर। दे इन्भेस्ट देयर ओन क्यापिटल एट देयर ओन रिस्क, बट ब्रोकर्स डु नट इन्भेस्ट देयर ओन क्यापिटल, दे सिम्पली वर्क अन कमिसन बेसिस। र डेभलप मार्केटहरूमा मोस्ट अफ द ब्रोकर्स आर इम्प्लोइड बाई द डिलर। धेरै जसो ब्रोकरहरू डिलरले इम्प्लोय गरेको। अक्सन मार्केटमा के हुन्छ? ट्रेडिङ अफ सेक्युरिटिज among buyers and sellers through the broker are conducted either physically or electronically through the auction process. Auction process बाट त्यो चाहिँ के हुन्छ त ट्रेडिङ भएको हुन्छ ब्रोकरको थ्रुबाट, कि त फिजिकली कि त इलेक्ट्रोनिक। पहिला फिजिकली थियो, अहिले इलेक्ट्रोनिकली भएको छ। कोभिडले चाहिँ इलेक्ट्रोनिक बनाइदिएको छ है। अब यो मार्केटमा के हुन्छ भने बायर हेज टु पोस्ट द कम्पिटिटिभ बिड प्राइस एन्ड द सेलर हेज टु पोस्ट द कम्पिटिटिभ आस्क प्राइस। जस्तै कि नेपाल स्टक एक्सचेन्जको हामीले टिएमएस लिएको छौँ भने टिएमएसमा हामीले बाई सेल अर्डर राख्दाखेरि एउटा प्राइस कोट गर्नुपर्छ एउटा लिमिटभित्र। त्यहाँ लिमिट पनि दिएको हुन्छ, यतिभन्दा कम कोट गर्नुहुन्न, यतिभन्दा बढी कोट गर्नु। सेल गर्न खोजेको प्राइस त्यो चाहिँ हामीले कोट गर्नुपर्ने हुन्छ। तर यो दुईटा प्राइस बायर र सेलरको इन्टेन्सन मिट भएर प्राइस कन्डिसन मिट भयो भने त्यहाँनिर के हुन्छ त ट्रान्जेक्सन हुन्छ। प्राइस कन्डिसन मिट नभएसम्म ट्रान्जेक्सन हुँदैन। मैले 500 मा बेच्न खोज्ने तर 500 मा किन्न खोज्ने कोही भएन भने त्यहाँ ट्रान्जेक्सन हुँदैन। प्राइस मिट हुनु पर्यो बायर र सेलरको बिचमा। त्यसकारण कुरो यसरी हामीले यस्तो प्रकारको मार्केट त्यसैलाई नै अक्सन भनिन्छ। लिलाम भनेको थाहा छ? अक्सन मार्केट नेपाल स्टक एक्सचेन्ज। अब डिलर मार्केटमा त डिलरले प्राइस कोट गरेको हुन्छ, हामी त्यही डिलरले कोट गरेको प्राइसमा हामीले ट्रेडिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। किन्नु पर्यो भने उसले भनेको प्राइसमा हामीले किन्ने हो हैन, आक्स प्राइसमा। बेच्नु पर्यो भने उसले भनेको बिड प्राइसमा बेच्ने हो हामीले। तर यहाँनिर के हुन्छ त हामीले नै प्राइस कोट गर्न पाउँछौँ यो अक्सन मार्केटमा। त्यस कारणले